சென்ற பாடத்திலே நாங்கள் கடைசியாக அத்தர்சு الثالث عشر அதாவது 13வது பாடத்திலே 5வது தம்ரீன் அத்தம்ரீனுல் ஹாமிஸ் இந்த 2வது பகுதியிலே 5வது தம்ரீனை நாங்கள் செய்தோம். அதிலே கடைசியாக மன் மின் ஐன ஹாஉலாஇ الضيوف மின் ஐன ஹாஉலாஇ الضيوف என்று நாங்கள் பார்த்தோம். ஹும் மினர் ரியாத், ஹும் மினர் ரியாத். இந்த தைஃப் துயூஃப் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும், விருந்தினர்கள். தைஃப் என்ற சொல்ல நாங்கள் பன்மையாக கூட பயன்படுத்தலாம். எனவே ஆழமான விஷயங்கள் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை. தைஃப் என்றால் துயூஃப் என்று நாங்கள் பயன்படுத்துகிற மாதிரி தைஃப் என்ற சொல்லையே நாங்கள் முஅன்னஸுக்கும் அதே போன்று ஜம்முக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம். அது இப்போதைக்கு எங்களுக்கு தேவையில்லை. நாங்கள் இப்போது ஆரம்பமான விஷயங்களை தான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம், படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நீங்கள் இப்போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் தைஃப் என்பதுடைய ஜம்உ துயூஃப். மின் ஐன ஹாஉலாஇ الضيوف மின் ஐன ஹாஉலாஇ الضيوف ஹும் மினர் ரியாத், ஹும் மினர் ரியாத். மின் ஐன ஹாஉலாஇ الممرضات هن من الفلبين، هن من الفلبين. من هذه الفتاة؟ هي بنت المدرس، هي بنت المدرس. إذا நாங்கள் கடைசியாக படித்தது. இப்போது நாங்கள் அத்தம்ரீனு السادس 6வது தம்ரீனுக்கு வருவோம். ஹாதி ஜம்அல் அஸ்மாஇல் ஆத்தியா. இதில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த சொற்களுடைய கலிமாக்களுடைய ஜம்ஐ உங்களுக்கு தர சொல்லி இருக்கிறார்கள். பன்மையான சொற்களை ப்ளூரலை தர சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஹாதி ஜம்அல் அஸ்மாஇல் ஆத்தியா. طيب யார் வாரீங்க முதலாவது? முஃப்ரத வாசிச்சுட்டு ஜம்அ சொல்லுங்க. உக்துன் அஹவாத்துன். نعم أختٌ أخواتٌ، أختٌ أخواتٌ، أختٌ أخواتٌ. هذه أخت، هؤلاء أخوات. طيب அடுத்தது யார் வாரீங்க? ஆயிஷா. ஹுமைரா. ஆயிஷா. بنت بنات. نعم أحسنتي. بنت بنات. هذه بنت، هؤلاء بنات. نعم عائشة. مسلمة مسلمات. نعم مسلمة مسلمات. هذه مسلمة، هؤلاء مسلمات. هي مسلمة، هن مسلمات. طيب அடுத்தது யார் சொல்றீங்க? خديجة طبيبة طبيبات. نعم طبيبة طبيبات. هي طبيبة، هن طبيبات. هذه طبيبة، هؤلاء طبيبات. طيب فاطمة فروين. طبيب أطباء. أطباء. طيب பாருங்க, طبيب هذا طبيب، هذا طبيب الذي هو طبيب، هو طبيب. هؤلاء أطباء، هم أطباء. هؤلاء أطباء، هم أطباء. نعم அடுத்தது யார் வாரீங்க? الآخر جنبه. نعم جنبه. زوج أزواج. نعم زوج أزواج. هذا زوج، هو زوج. تمام، هذا زوج، هو زوج. هؤلاء أزواج، هؤلاء أزواج، هم أزواج. طيب يا رسول الله அடுத்தது ومن يجيب؟ فاطمة بهاري. نعم تفضلي. زوجة زوجات. نعم زوجة زوجات. هذه زوجة، هي زوجة، تلك زوجة، هؤلاء
زوجات. هؤلاء زوجات. هي هن زوجات. هن زوجات. طيب، ومن يجيب؟ نذير أستاذ. نعم تفضلي. فتاة فتيات. إلا வேற யாருக்கு சொல்லலாம்? جنبة نعم تفضلي. فتاة فتيات. نعم فتاة فتيات. الفتاة جمع فتية. فتاة آن تاني. أنا فتاة عندال مؤنث. هذه فتاة. هذه فتاة. تلك فتاة. تلك فتاة. هي فتاة. هؤلاء فتيات. هؤلاء فتيات. هن فتيات. هن فتيات. نعم. ومن يجيب؟ أفراد. نعم تفضلي. كبيرة كبارة. எப்படி? كبيرة كبارة. இல்லை. யாருக்கு சொல்லலாம்? فرزانة بانو أستاذ. نعم تفضلي. كبيرة كبار. نعم كبيرة كبار. هذه امرأة كبيرة. هذه امرأة كبيرة. الذي هي بنت كبيرة. هي بنت كبيرة. هؤلاء بنات كبار. هؤلاء بنات كبار. هن طالبات كبار. هن طالبات كبار. هن طالبات كبار. كبار كبيركم جمع كبار ذا. كبيرتكم جمع كبار ذا. رندكم جمع كبار. كبيرة كبير ده جمع كبار. كبيرة ده جمع كبار. طيب அடுத்தது யார் வாரீங்க؟ هاجرة. نعم تفضلي. طويلة طوال. نعم طويلة طوال. طويلة طوال. هذه طالبة طويلة. تلك بنت طويلة. தானே சொல்லலாம் தானே? அதே மாதிரி ஹுன்ன பல பேராக இருந்தால் இல்லாட்டி உலாயிக்க அல்லது ஹாஉலாயி பனாத்துன் طويلات. سوري طوال. هؤلاء بنات طوال. طويلات كبيرات جديدات இப்படி சொல்லலாமா இல்லையாண்டு அது பிரச்சனை. அதை விடுவோம். ஆனா எங்களுக்கு இதுல வந்து கிபாருன் திவாலுன் ஜுதுதுன் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அதுல மாற்று கருத்து இல்லை. طيب هؤلاء بنات طوال. هؤلاء بنات طوال. هؤلاء بنات طوال. هن طالبات طوال. هن طالبات طوال. هؤلاء طوال சொல்லலாம். பெண்களை பார்த்தும் சொல்லலாம். هؤلاء طالبات طوال அல்லது هؤلاء طوال. طيب அடுத்தது யார் வரீங்க؟ عائشة. نعم تفضلي. جديدة جدد. نعم جديدة جدد. جديد جمع جددان. جديدة جمع جددان. هذه بنت لا هذه طالبة جديدة. هذه طالبة جديدة. هي جديدة. تلك جديدة. هؤلاء طالبات جدد. هؤلاء طالبات جدد. هؤلاء مدرسات جدد. هؤلاء مدرسات جدد. هؤلاء مهندسات جدد. هؤلاء طبيبات جدد. هاجرة أخ إخوة. طيب أخ إخوة. أخ إخوة. هذا أخ. هذا أخ. هو أخ. هؤلاء إخوة. هؤلاء إخوة.
هؤلاء الرجال إخوة இந்த ஆண்கள் சகோதரர்கள் هؤلاء الرجال إخوة هؤلاء الرجال إخوة هم إخوة هم إخوة نعم ومن يجيب شاكرة بي نعم شكرا بي كبير كبار نعم كبير كبار هذا رجل كبير هؤلاء رجال كبار هؤلاء رجال كبار هو طالب كبير هم طلاب كبار هم طلاب كبار نعم جرينا نعم تفضلي جرينا جديد جدد نعم جديد جدد هذا طالب جديد هؤلاء طلاب جدد طيب ننتقل إلى الصفحة التالية أسماء الإشارة للقريب பாருங்க اسم الإشارة நான் பார்த்தோம் தானே اسم الإشارة நான் கொண்ட சுட்டி காட்டுறதுக்கு தான் பேர் اسم الإشارة اسم الإشارة اسم الإشارة قريب இருக்குது بعيد கிட்ட உள்ள ஒன்றை நாங்க எப்படி சுட்டி காட்டுறோம் கிட்ட உள்ள ஒரு கரீபன்னா கிட்ட உள்ள பக்கத்துல உள்ள சமீபத்துல உள்ள தானே அஸ்மாஉல் இஷாரத்தி கரீப் என்றது வந்து இங்க ஹாதா ஹாதிஹி ஹாஉலாய் இதான் நாங்க அஸ்மாஉல் இஷாரா லில் கரீப் பக்கத்தில் உள்ளதை சுட்டி காட்டக்கூடிய பெயர் சொற்கள் அஸ்மான பெயர் சொற்கள் தானே பெயர்கள் ஹாதா தாலிபுன் சொல்றோம் ஹாதிஹி தாலிபத்துன் ஹாதிஹி தாலிபத்துன் ஹாதா தாலிபுன் ஹாதிஹி طالبة هؤلاء طلاب هؤلاء طالبات هؤلاء என்றது நான் ரெண்டுக்குமே முதக்கர் முஅன்னஸ் ரெண்டுக்குமே هؤلاء தான் هؤلاء طلاب هؤلاء طالبات هؤلاء طلاب هؤلاء طالبات طيب الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة இந்த புதிய சொற்கள் இந்த பாடத்துல வந்து அஸ்ஸௌஜு அட ஜமன அஸ்வாஜ் அஸ்ஸௌஜு அஸ்வாஜுன் அஸ்ஸௌஜு அஸ்வாஜுன் ரைட் அல்மர்அத்து அல்மர்அத்து பெண் தானே அட ஜம்முன அதே சொல்லில இருந்து ஜம் இல்ல வேற சொல்லி இருக்கேன் நிசா 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 அல்மர்அத்து நிசா ஒரு பெண்ணுக்கு நாங்கள் மரான்னு சொல்லுவோம் பெண் பெண்கள் சொல்லும் பொழுது நாங்க என்ன சொல்லுவோம் நிசா நிசா அல்மர்அத்து நிசா அல்மர்அத்துன்னு நாங்க சொல்லும் பொழுது அல்ல பயன்படுத்தும் பொழுது இப்படித்தான் சொல்லுவோம் அல் இல்லாம நாங்க சொன்னா அல் இல்லாம சொன்னா மர்அத்து நாங்க சொல்றோம்ல எப்படி சொல்லணும் இம்ரஅத்துன் சொல்லணும் மர்அத்துன்னு சொல்லாம எப்படி சொல்லணும் இம்ரஅத்துன்னு தான் சொல்லணும் முன்னால் ஒரு ஹம்சா நாங்க கொண்டு வரணும் இதுக்கு மட்டும் உள்ள ஒரு தனியான ஒரு சட்டம் இது சரியா இப்ப எல்லாத்துக்கும் இப்படி இல்லை இதுக்கு இந்த அல் மர்அத்துக்கு மட்டும் அதாவது அல் இல்லாம நாங்க சொல்லும் பொழுது இம்ரஅத்துன்னு சொல்றோம் என்ன சொல்லணும் இம்ரஅத்துன் இம்ரஅத்துன் அல் மர்அத்து ரைட் வேற என்ன புதிய சொல் கரீபுன் கரீபுன் என்ன அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அருகில் உள்ளது ரைட் தான் கரீப் கரீபுன் பஈதுன் தானே கரீபுன் பஈதுன் ரைட் இப்ப நாங்க இந்த 13வது பாடத்துல அத்தர்சு ஸாலிஸ அஷர்ல நாங்க ஜீம் 3வது பகுதிக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் வந்திருக்கிறோம் 3வது பகுதி ரைட் இப்ப நான் இது உங்களுக்கு வாசிக்கணும் சரி யாருக்காவது பிழை இல்லாம வாசிக்கலாமா ஏற்கனவே வாசிச்சிருக்கணும் நீங்க சரி சும்மா இங்க வந்து திக்கி திக்கி வாசிக்கலாம் ஏற்கனவே யாராவது வாசிச்சுட்டு வந்திருந்தா அவங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு யார் வாசிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க ஸீனத்துல் முனவ்வரா வாசிங்க هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي هؤلاء إخوتي أولئك أصدقائي طيب هؤلاء إخوتي هؤلاء إخوتي பாருங்க هؤلاء இஸ்முல் இஷாரா நாங்க பக்கத்துல உள்ளதை சுட்டி காட்டுறோம் தானே பல பேர் இருந்தா هؤلاء இவர்கள் சொல்றோம் هؤلاء
இஹ்வதி. இஹ்வத்துன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். அஹுண்ட ஜம்மு தான் இஹ்வத்துன். அஹுண்ட ஜம்மு தான் இஹ்வத்துன். இஹ்வதி யா இதுக்கு யா வந்து முத்தகல்லிம் தன்னை குறிக்கிறது தானே, என்னுடைய. இஹ்வதி யா ஒரு தமீர் தானே. ஹாஉலா இஹ்வதி இவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள். ஹாஉலா இஹ்வதி. வஉலாஇக வாவ் மேலும் வஉலாஇக அவர்கள். உலாய்க என்றா அவர்கள். உலாய்க என்றால் அவர்கள். ஹாஉலாய்க்கு நேர் மாற்றமானதான் உலாய்க். பக்கத்தில் உள்ளவங்களை சுட்டி காட்டும் பொழுது நாங்க என்ன சொல்றோம்? ஹாஉலாஇ என்று சொல்றோம் தானே. தூரத்துல உள்ளவங்களை சுட்டி காட்டும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம்? உலாயிக என்று சொல்லுவோம். ஹாஉலாஇ உலாயிக. ஹாஉலாஇ இஹ்வதி வஉலாயிக அஸ்திகாஇ. வஉலாயிக அஸ்திகாஇ. சதீக்கள ஜம்தான் அஸ்திகா. அஸ்திகாஇ என்னுடைய அஸ்திகாக்கள், என்னுடைய நண்பர்கள். அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள். இவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள், பிரதர்ஸ். ஹாஉலாஇ இஹ்வதி வஉலாயிக அஸ்திகாஇ. வஉலாயிக அஸ்திகாஇ. இவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள், அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள். ஹாஉலாஇ இஹ்வதி வஉலாயிக அஸ்திகாஇ. மன் உலாயிக الرجال الطوال. மன் சரி, மன்ன்றது பலமுறை வந்திருக்குதானே கேள்வி. மன் யார்? மன் உலாயிக. உலாயிக உலாயிக தூரத்தில் உள்ளவங்க இப்ப நான் சுட்டி காட்டுறோம். அதனாலதான் என்ன சொல்றோம்? உலாயிக. அவங்க பக்கத்துல இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? ஹாஉலாயின்னு சொல்லியிருப்போம். மன் உலாயிக الرجال அந்த ரிஜால்கள், அந்த ரஜுல்கள், அந்த மனிதர்கள் தானே. உலாயிக الرجال الطوال உயரமான அந்த மனிதர்கள் யார்? மன் உலாயிக الرجال الطوال. மன் உலாயிக الرجال الطوال. طيب هم أطباء من أمريكا. هم أطباء. هم نعم هم أطباء من أمريكا. هم أطباء من أمريكا. அவர்கள் அமெரிக்காவை சேர்ந்த டாக்டர்கள் தானே. هم أطباء من أمريكا. أطباءன்றது ஜம்உ طبيب. طبيبுடைய ஜம்உ தான் أطباء. هم أطباء من أمريكا. من أمريكا. طيب من أولئك النساء. பாருங்க, أولئك என்றதும் هؤلاء என்றதும் முதக்கருக்கும் பயன்படுத்தப்படும், முஅன்னஸ்க்கும் பயன்படுத்தப்படும். மன் ஹாஉலாஇ النساء என்று கேட்கலாம். அதே மாதிரி மன் உலாயிக النساء என்று கேட்கலாம். மன் உலாயிக النساء. மன் உலாயிக النساء. هن أمهات الطالبات. هن هن ஏன் ஹுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம்? நிசா. நிசா முஅன்னஸ். அதனால ஹுன்ன உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. உம்முண்ட ஜம்மு தான் உம்மஹாத். உம்முன் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், தாய் தானே. உம்மஹாத் என்றது உம்முன் என்றதுடைய ஜம்உ உம்மஹாத்துன். உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி தாலிபாத்துகளுடைய தாய்மார்கள். ஹுன்ன உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. ஹுன்ன உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. طيب யாருக்காவது புரியாம இருக்குதா? ஹுன்ன உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? புரியலைன்றா நீங்க கேட்கலாம். சரியா? நான் சிலதுக்கு அர்த்தம் சொல்லலாம் போவேன், உங்களுக்கு தெரியும் என்ற அடிப்படையில. இல்ல உங்களுக்கு தெரியல, மறந்துட்டீங்கன்னு சொல்ல திரும்ப கேட்கலாம், நீங்க பிரச்சனை இல்லை. ஹுன்ன உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. ஹுன்ன உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. மீனிங் சொல்லிடுங்க உஸ்தாத். நீங்க சொல்லுங்க பாப்பா, மீனிங் என்னன்னு. அவர்கள் தாய்மார்கள், அந்த மாணவர்களின் தாய்மார்கள். ரைட். தாலிபாத் என்றது முதக்கரா முஅன்னதா? ஹுன்ன உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுதானே? இப்ப ஏன் நீங்க கேட்டீங்க? அப்ப அர்த்தம் குறையா கேக்குறதுல, குறையா கேக்குறதுக்கு இல்ல, ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு. இல்ல, எனக்கு சரியா தெரிஞ்சுச்சா, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சரியான்றதுக்காக நான் உங்களை சொல்ல சொன்னேன். ஓகே. மைக்ரோஃபோன் எதுக்கு கேட்கிறேன் என்றால், சில விஷயங்கள் மூலமா தான் என்ன செய்யலாம், புரிய வைக்கலாம். அதுக்கு தான் கேட்கறது.
சரி, ரைட். நாங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்யக்கூடாது, அர்த்தம்னு சொல்லி இருந்தோம்டா நாங்க இங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறதா மாறிடும். டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சேன்டா உங்களுக்கு அரபு மொழி வராது. சரி, நாங்க இந்த படிக்கிற சிஸ்டத்துல இது ஆன்லைன்ல படிக்கிறதுனால நிறைய பிழைகள் இருக்கு. சரியா, அதுல ஒன்று என்னண்டா நாங்க ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் மீனிங் சொல்றது. நிறைய மாணவர்கள் ஒரு வகுப்புல இருக்கிறதுனாலதான் இந்த முறையை நாம கையாள வேண்டிய நிலை இருக்குது. அது ஒரு விஷயம். நாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் எங்கட மூளை இந்தியால, ஸ்ரீலங்கால, இந்த பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற ஆக்களோட மூளை எப்படி இருக்கு பழகிக்கண்டா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இந்த கருத்து கேட்டு கருத்து சொல்லி சட்டம் சொல்லி அப்படித்தான் படிக்கிறதுக்கு நான் பழகி. பழைய முறை, இந்த முறை வந்து பிழை, இந்த முறை வந்து தோல்வி. ரைட், இந்த முறையில நாங்க படிக்கிறதுனால எங்களோட அரபு மொழி ஆற்றல் வந்து அரபு மொழியில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கில்ஸும் என்ன செய்யாது, வளர்ச்சி அடையாது. அதுல குறை நிச்சயமாக இருக்கும். ரைட், அது நிச்சயமா இருக்கும்ன்றதுக்கு ஆதாரம் தான் எங்களோட நாடுகள்ல மதரசாக்கள்ல படிச்சுட்டு எல்லாருமே இல்லை வெளியாகிறவர்களுடைய நிலை. வசனம் அமைக்க இயலாது, அரபுல பேச இயலாது பெரும் அதிகமானவர்களுக்கு. எத்தனை வருஷம் படிக்கிறாங்க? ஏன் இந்த மாதிரி படிக்கிறதா? நாங்க படிக்கிற இந்த முறை தான், இது பிள்ளையான முறை. சரியா, ரைட். ஏன்னா இந்த சிலபஸும் அந்த முறையில தான் படிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம குறுகிய காலத்துல படிக்கிறதுனாலையும் ஆன்லைன்ல படிக்கிறதுனால நிறைய மாணவர்கள் ஒரு வகுப்புல இருக்கிறதுனாலையும் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டி இருக்குது. உண்மையிலே இன்னும் 2வது மொழியை படிக்கும் பொழுது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது, பண்ணாம தான் நாங்க படிக்கணும். அப்ப முடியுமான அளவு நாங்க என்ன செய்யணும், புரியறதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி பழகினோம்டா காலம் முழுக்க நாங்க என்ன செய்யணும், எங்கட மொழிக்கு இன்னொரு மொழியை மாற்றி திரும்ப நாங்க இன்னொரு மொழிக்கு போய் இப்படியே என்ன செய்வோம், நாங்க பழகுவோம். இதனால எங்களுடைய மொழி வந்து பலவீனம் அடையும். ரைட், இங்க படிக்கிற எல்லாருக்குமே நான் என்ன சொல்றேன்டா, நீங்கள் அரபியத்து பைன எதைக் எங்கட பாடம் இருக்குது, அதுல வந்து நீங்க கலந்துக்காங்க. அந்த முறையில முடியுமான அளவு நாங்க நவீன முறை அதுல கையாள முயற்சி செய்யறோம். சரி, அந்த முறையில நீங்க படிக்கும் பொழுது இன்ஷா அல்லாஹ் அரபு மொழியை வந்து நீங்க அரபு மொழியால சிந்திக்கிறதுக்கு, அரபு மொழியில இன்னொரு மொழியிட துணை இல்லாமல் அரபு மொழியை பேசுறதுக்கு, அரபு மொழியால வாக்கியம் அமைக்கிறதுக்கு எல்லாம் உங்களால முயற்சி. இந்த முறையில படிச்சா உங்களால நிறைய வாக்கியங்களை சரளமாக அமைக்க முடியாம போகும். அது உண்மை. ஏன் சரளமாக அமைக்க முடியாம போக மாட்டேன், நீங்க இன்னொரு துணை மொழியை பயன்படுத்துறதுனால நீங்க படிக்கிற 2வது மொழியுடைய ஆற்றல் வந்து உங்களோட குறையும். சரியா, நீங்க தாய்மொழியை படிக்கும் பொழுது எப்படி துணை மொழி இல்லாம தாய்மொழியை படிச்சீங்களோ, ஒவ்வொரு குழந்தையும் தாய்மொழியை வந்து துணை மொழி இல்லாம படிக்குதோ, அந்த முறைக்கு நெருக்கமான முறையில நீங்க படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு 2வது மொழியிலே நல்ல ஆற்றல் உருவாகும். ரைட், அதனால நீங்க ஒரு விஷயம் விளங்கிட்டபடியண்டா, ரைட், நீங்க மொழிபெயர்ப்பை தேடவானும், மொழிபெயர்ப்பை தேடவான் என்று நான் முக்கியமா சொல்றேன். ரைட் சார், அரபிக் பையனுக்கு வந்து நிறைய கிளாஸஸ் போயிடுச்சு, பாதியில வந்து வந்தா புரியுமா உஸ்தாத்? அது புரியும், நிச்சயமா புரியும் இன்ஷா அல்லாஹ். பழைய பாடங்களை வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம், மீட்டிக் கொள்ளலாம். புதிய பாடங்கள்ல நீங்க வந்து அது இலகுவாகத்தான் இருக்கும், அதுல வந்து நீங்க கலந்து கொள்ளலாம். காலப்போக்குல கொஞ்ச நாள் போகும் பொழுது ஆரம்பம் அரபு மொழியில இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும், அது மிக இலகுவான. இந்த புத்தகத்தை நீங்க முடிச்சா கட்டாயம் அல் அரபியத்து பைன யதைக் புத்தகத்துக்கு நீங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்கண்டா கட்டாயம் வாங்க. அது வந்து உங்களுக்கு அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு அட பயன் தெரியாது, இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க படிச்சுட்டு போகும் பொழுது அட பயன் புரியும். ரைட், இப்ப நாங்க இது படிக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட பழைய முறைக்கு நெருக்கமானது. தரீகத்துல் கவாயித் வத் தர்ஜமா, அதாவது இலக்கணம் மற்றும் தர்ஜமா மொழிபெயர்ப்பு முறையை அணுகிய பழைய முறை. ரைட், இஸ்லாமிய உலகத்துல அரபு மொழி பரவாம இருக்கிறதுக்கு இந்த முறையால அரபு மொழி படிச்சிருக்காங்க, அல்ல சந்தேகம் இல்லை, நிறைய பிரயோசனம் இருக்குது. ஆனால் இதைவிட அதிகமாக முஸ்லிம் சமூகம் அரபு மொழிக்குள்ள வரணும் என்றால் அந்த நவீன 2வது மொழியை படிக்கிறதுக்குரிய நவீன முறைகளை கையாளணும். அது அரபா இருக்கலாம், இங்கிலீஷா இருக்கலாம், வேண்டிய மொழியா இருக்கலாம். 2வது மொழியை படிக்கிறதுக்கு என்று நவீன முறைகள் இருக்குது. அந்த எல்லா பழைய முறைகள் இருந்தும் தெரிவு செய்யப்பட்ட அத்தரீகத்துல் இன்திகாஇய்யா, அத்தரீகத்து தௌதீஃபிய்யா என்கின்ற அந்த முறையை நாங்க பயன்படுத்தும் பொழுது, அதால் அரபியத்து பைன யதைக் புத்தகத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது. சரியாக படித்து கொடுத்தால் அதையே பழைய முறையில் படிச்சு கொடுக்குறவங்களும் இருக்காங்க தானே, அதில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பயன் வந்து கிடைக்காது.
அதனால இந்த இடத்துல சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். நாங்க 2வது மொழி உங்களோட அரபு மொழி ஆற்றலை வளர்க்கணும் என்றால் இதுல நாங்க நிறைய கவாயித் படிக்கிறோம். நவீன முறையில வந்து இலக்கணத்தை நாங்க ஆரம்பமாக படிக்கிறதே இல்லை. இலக்கணம் படிக்கிறதே இல்லை. ரைட்? நீங்க அரபிகள்கிட்ட போய் கேட்டால் அரபிகள்கிட்ட அவங்களுக்கு ஹாதா ஹாதி உலாய்க்கெல்லாம் தெரியும். சாதாரணமான அரபிகள் ஒரு செய்தி ரேடியோல போகும்பொழுது அவங்களுக்கு விளங்கும், டிவியில கேட்கும் பொழுது விளங்கும், பத்திரிகையில வாசிக்கும் பொழுது ஒரு தகவலை அவங்களுக்கு விளங்கும். ஆனா அவங்கள்ட்ட முதாஃப் இலைன்னு கேட்டா தெரியும். நாத்து மனூத்தன் சட்டம் கேட்டா அதிகமானவர்களுக்கு தெரியும். முப்ததா ஹபரன் கேட்டா தெரியா. காரணம் இலக்கணம் தெரியும், ஆனா அரபு மொழி தெரியும். இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம்டா, அதிகமா அரபு மொழியை பத்தி தான் படிக்கிறோமே தெரியும், அரபு மொழியை படிக்கல. இப்ப நாங்க இதுல எல்லாம் நிறைய நேரத்துல அரபு மொழியை பற்றி தான் படிக்கிறோம், மொழியை படிக்கல. மொழியை படிக்காம மொழியை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ரைட்? முதல்ல இப்ப நாங்க தமிழ்ல எங்களோட குழந்தைகளுக்கு அரபு மொழி தாய்மொழி அவங்க கற்கும் பொழுது எப்படி கற்றார்கள்? நான் சொல்லி கொடுத்தோமா, இது எழுவாய், இது பயனிலை, இது இது வினை, இது வினா வாக்கியம், இது பெயர் சொல், இது வினை சொல், இது இடைச்சொல், இது உரிச்சொல், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோமா? சொல்லி கொடுக்கல. நாங்க பேசினோம், அவங்க அதை கேட்டு அவங்க அந்த பிள்ளைகள் பேசுது தானே, குழந்தைகள் பேசு. நாங்க எல்லாருமே அப்படித்தான் பேசியிருக்கோம். அத மாதிரி முதல்ல நீங்க அரபு மொழியை பேசணும், அரபு மொழியை கையாளணும். அரபு மொழியை வாசிக்கும் பொழுது அப்படி நீங்க பழகும் பொழுதுதான் உண்மையாகவே நீங்க அரபு மொழிக்குள்ள வரீங்க. அதுக்கு பிறகு நீங்க அரபு மொழியை உள்ள வந்ததுக்கு பிறகு, இப்ப தமிழ் மொழிக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகுதான் நீங்க ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன செய்றீங்க, தமிழ் மொழியில எழுத்து படிக்கிறீங்க தானே, தமிழ் மொழியில வாசிப்பு படிக்கிறீங்க. அதுக்கு பிறகுதான் மொழியுடைய இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போனதுக்கு பிறகுதான் சட்டம் படிக்கிறீங்க. இது எழுவாய், இது பயனிலை. இப்ப யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா எழுவாய் என்றால் என்ன? எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? இப்ப எழுவாய் பயனிலை ஞாபகம் இல்லாதனால உங்களுக்கு யாருக்காவது தமிழ் மொழி பேச முடியாம இருக்குதா? ஒரு தமிழ் மொழியில செய்தி போகும் பொழுது கேட்கும் பொழுது அந்த இது எனக்கு எழுவாய் தெரியல, பயனிலை தெரியல, அதனால இந்த செய்தி எனக்கு புரியுது இல்லை அப்படி சொல்ல போறீங்களா? அல்லது பேசும் பொழுது எனக்கு எழுவாய் மறந்துட்டு பயனிலை மறந்து விட்டது, அதனால் நீங்கள் பேசுவது எனக்கு விளங்கவில்லை அப்படி சொல்றீங்களா? இல்லையே, பேசிட்டு தான் போறீங்க. ரைட்? இத மாதிரி முதல்ல அரபு மொழியை படிக்கணும். நான் மொழியை பத்தி படிக்கிறதுக்கு முன்னால நாங்க தமிழ்ல அதான் செஞ்சோம், தாய்மொழியில. ரைட்? ரைட்? இந்த மொழி வந்து கொஞ்சம், இந்த முறை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான முறை. ரைட்? இப்ப நாங்க இந்த புத்தகத்தை அதிகமா பிரபலியமான புத்தகம், அதனால நாங்க படிக்கிறோம். இது கொஞ்சம் நாங்க கூடுதல் முயற்சி எடுக்கணும். இது மட்டும் இல்லாம இதை மட்டுமே நாங்க படிக்காம இன்ஷா அல்லாஹ் மொழிபெயர்ப்பு முறையை கையாளாமல் நவீன முறையில, அல்லது நாங்க எப்படி தாய்மொழியை கற்றோமோ அதுக்கு நெருக்கமான முறையில 2ஆம் மொழியை கற்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். சரி, இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்க அதை புறவு பார்ப்போம். நான் இதுக்கு என்ன சொல்ல வந்தேன்டா, எல்லாத்துலயும் ஒவ்வொன்றிலையும் எங்களோட மூளை எப்படின்னு கட்டாயம் மொழிபெயர்க்கும். இப்ப நாங்க ஒரு திறப்பை காட்டி ஹாதா மிஃப்தாஹுன் சொன்னா இதுக்கு மீனிங் சொல்லுங்களே. மீனிங் திறப்பு இது முன்னாலதான் இருக்கு, திறப்பு என்ற எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப நீங்க திறப்பு கீ என்று சொல்லி நாங்க மொழிபெயர்த்தா என்ன நடக்கும்? உங்களோட மூளைக்கு மொழிபெயர்ப்பு தான் முதல்ல வரும் ஒரு அரபு சொல்ல பார்க்கும் பொழுது. அப்படி பழக கூடாதுண்ணா. ஒரு பிக்சர் இருக்குதுண்டா, இதை போட்டு ஹாதா கலமுன், கலம் அங்க இருக்குது சூறால, அப்படி அதைத்தான் நாங்க சேவ் பண்ணிக்கிறோம். அதைத்தான் எங்களோட மனதில் நாங்க பதிய வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா எங்களுக்கு படிச்சிருந்த ஒரு லெக்சர் சொன்னாரு, ஹாதா மிஃப்தாஹுன் சொல்லி காட்டி ஒருத்தர் வந்து இந்த இல்ல இது எனக்கு மீனிங் சொல்லுங்க சொன்னா அவரை முஸ்தஷ்பல் மஜானின் பைத்தியஹார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஏண்டா அப்படி நாங்க பழக்கப்படாது, எங்களோட மூளையை வந்து அப்படி பழக்கினா நாங்க பலவீனமாகுவோம், மொழியில நாங்க பலவீனமாகுவோம். ரைட்? பரவாயில்ல, நாங்க இந்த முறையில தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், அதனால இப்ப நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ரைட்? ஓகே, உங்களுக்கு தெரியவே விளங்கலன்னு சொன்னாலும் என்ன செய்யலாம், நீங்க கேட்கலாம். சரி, ஓரளவுக்கு விளங்கிட்டு இதான் சொல்றாங்க அப்படின்ற ரைட், நீங்க உங்களுக்கு அது வாசிக்க தெரியும், இல்ல இதுல வாசிப்புள்ள ஒரு சந்தேகம் இருக்கா கேட்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இப்ப கேட்டது பிரச்சனை இல்லை, இது சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறேன். ரைட்? இப்ப அடுத்தது வாங்க. இப்ப ஹுன்ன உம்மஹாத்து த்தாலிபாத்தி, ஹுன்ன உம்மஹாத்து த்தாலிபாத்தி. طيب آباء யார் சொல்ல வரீங்க? فاطمة بغير. نعم. آباء الطلاب عند المدير. طيب آباء الطلاب عند المدير. آباء أبن جمع آباء، آباء الطلاب عند المدير، آباء الطلاب عند المدير. طيب هذه யாருக்கு விளங்கியது? آباء الطلاب عند المدير.
விலங்கி நான் அவ்வளவு திறமை இல்லைன்னு பயப்படுறீங்க இப்ப. தாஹிரா தஃபضلي. மாணவர்களுடைய தந்தைமார்கள் வந்து முதிரிடத்தில். نعم احسنتي. اولئك 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 முன்னால ஒரு ஹம்சா வந்திருக்கு கேள்வி தானே. اولئك النساء اولئك النساء اولئك النساء خالاتك خالاتك يا مريم. خالاتك சொல்லலேன் நான் பேசுற மரியம் பார்த்து. خالاتك يا مريم اولئك النساء خالاتك يا مريم أولئك النساء أولئك أولئك لا أولئك النساء خالاتك خالة خالات دنا خالاتك يا مريم أولئك النساء خالاتك يا مريم. ரெண்டு அதிகமானவங்களோட மனசுல என்ன சொல்லுதுண்டா இது டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி இருக்கும், இந்த மொழிபெயர்ப்பு எப்படி இருக்கும், நாங்க மொழிபெயர்க்கிறது சரியா, இதான் யோசிக்கிறீங்க தானே. இந்த முறையில இது உள்ள பிரச்சனை தான், ரைட். ஆனா அதிகமானவங்களுக்கு இங்கதான் இது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது என்றது என்ன செஞ்சிருக்கோம், புரிஞ்சிருக்கும், ரைட். அதுதான் முக்கியம், புரியுறது முக்கியம். அரபுலயே நாங்க அதிகமான நேரத்துல பயன்படுத்துறதுக்கு பழகுவோம், சரி, ரைட். உலாஇக நிசாஉ தில்கண்டா ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் தூரத்தில் உள்ளதை சுட்டி காட்டும் பொழுது தில்கல் மர்அது நான் சொல்லுவோம். நிசா இருக்கிறதுனால உலாஇக நிசாஉ அஉலாஇக நிசாஉ خالاتك يا مريم خالاتك يا مريم خالة خالات خالة என்றது உங்களுக்கு தெரியும். யார்? உக்துல் உக்துல் தாயுடைய உக்த் தானே, உக்துல் خالات என்றது அஹவாத்துல் أخوات طيب أولئك النساء خالاتك يا مريم يا مريم. طيب யாருக்கு இது புரிந்தது? ஜரீனா تفضلي. மரியமே இவர்கள் உன்னுடைய தாயின் சகோதரிகளா? நாம் உலாயிக உலாயிகன்ற இவர்களா கிட்ட உள்ளவங்களை சுட்டி காட்டும். உலாயிகன்றது உலாயிக ஹாஉலாஇ ஹாஉலாஇக்கும் உலாயிக என்ன வித்தியாசம்? ஹாஉலாயினா இவர்கள், உலாயிகனா அவர்கள். நாம் உலாயிக தூரத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்கள். உலாயிக النساء خالاتك يا مريم أولئك النساء خالاتك يا مريم. لا هن عماتي لا هن عماتي لا هن عماتي لا هن عماتي. طيب عمة عمات عمة أخت الأب أخت الأب. عمات أخوات الأب أخوات الأب தந்தையிட சகோதரிகள். அம்மத்துன் அம்மாத்துன் லா ஹுன்ன அம்மாத்தி லா ஹுன்ன அம்மாத்தி. طيب هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون. هؤلاء أطباء هؤلاء كتير كرام. هؤلاء أطباء طبيب أطباء. هؤلاء أطباء وأولئك ذلك ذلك أولئك وأولئك مهندسون مهندسون وأولئك مهندسون. هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون وأولئك مهندسون. هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون. طيب هؤلاء الرجال فقراء. هؤلاء الرجال فقراء. مفردة عندنا சொல்லுவோம் هذا الرجل فقير சொல்லுவோம். இங்க என்ன சொல்றோம்? هؤلاء الرجال هؤلاء الرجال فقراء. هؤلاء الرجال
فقراء فقير فقراء هؤلاء الرجال هذا الرجل فقير أنا إنجنا سولرام هؤلاء الرجال هؤلاء الرجال சுட்டி காட்டுறவர்கள் நிறைய பேர் அதனால هؤلاء جمع plural هؤلاء الرجال فقراء فقراء وأولئك ذلك هذا جمع أولئك ذلك ஒருத்த அங்க உள்ள தூரத்தில் உள்ள சுட்டி காட்டு ذلك غني சொல்லுவோம் அவர் ஒரு பணக்காரன் இங்க وأولئك أغنياء பல பேர் இருக்காங்க وأولئك أغنياء وأولئك أغنياء غني أغنياء وأولئك أغنياء طيب أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ذلك الطالب ضعيف ذلك الطالب ضعيف أولئك الطلاب ضعفاء أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ضعاف طيب أولئك الطلاب ضعاف ضعاف என்றதும் ஜம்உ ضعيف உடைய ஜம்உ ضعيف ضعاف ضعفان சொல்லலாம் அது உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்ப طيب أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ضعاف ضعيف ضعاف أولئك الطلاب ضعاف طالب طلاب طيب من أولئك الرجال இப்ப இதுல எல்லா சொல்லும் எங்களுக்கு தெரியும் என்றாலுமே நிறைய பேரோட மனசு என்ன சொல்றதுன்னா மொழிபெயர்ப்பு எப்படி வரும் இல்ல இது அதை விடுங்க அதான் பிழை அதை விடுங்க மொழிபெயர்ப்பு நாங்க ரெண்டாம் மொழியை பயன்படுத்துற விடணும் ரைட் எங்களுக்கு கருத்து இதான் சொல்ல வராங்கன்னு விளங்கினா மொழிபெயர்ப்பை நாம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட் நம்ம திரும்ப சொல்ல தேவையில்லாது மன் மன் من أولئك الرجال 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 من ذلك الرجل هذا جمع من أولئك الرجال من أولئك الرجال هم وزراء هم وزراء أرترى عندها هو وزير شو لي هو وزير إنك هم وزراء هم وزراء من أولئك الرجال هم وزراء هم وزراء طيب இதில் உங்களுக்கு தெரியாத சொற்கள் இருந்தா கேட்கலாம் உஸ்தாத் நான் ஃபுக்ராவு ஹவுலாயி ரஜுலுன் ஃபுக்ராவு இவர்கள் மனிதர் فقراء فقير فقراء فقير என்ன ஏழைகள் கேள்வி கேட்டவங்க தான் பதில் சொல்லணும் ஃபகீர் என்ன ஏழை அப்ப ஃபுகரா ஜம்முண்டா என்ன ஏழைகள் طيب هؤلاء الرجال فقراء هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء وأولئك أغنياء هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء இவர்கள் இந்த மனிதர்கள் ஏழைகள் அவர்கள் செல்வந்தர்கள் طيب மொழிபெயர்ப்பு சொல்லாட்டி அது தூக்கம் போகாது طيب حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع அதாவது இங்க முப்ததாவை நீங்க ஜம்மாக என்ன செய்யணும் பன்மையாக மாற்றணும் ரைட் பாருங்க ذلك الرجل مدرس ذلك என்றத நீங்க என்ன மாத்துறீங்கடா ஜம்ஆக மாற்ற போறீங்க ரைட் ذلك ஜம்ஆ மாற்றினால் எப்படி வரும் உலாயிக என்று வரும் தானே ذلك الرجل أولئك الرجال رجل عندها مفرد رجال عندها جمع ذلك انغرده مفرد தானே ذلك انغرده مفرد أولئك انغرده جمع
مفرد جمع. ذلك الرجل مدرس أرتر هذا على مدرس. ذلك الرجل مدرس عند من إذن آسرير ஒரு ஆசிரியர். ذلك الرجل مدرس. أولئك الرجال அந்த மனிதர்கள். أولئك الرجال مدرسون. أولئك الرجال مدرسون. مدرسون. right. طيب ذلك الرجل مدرس. أولئك الرجال مدرسون. أولئك الرجال مدرسون. طيب من يجيب يا رسول الله؟ خديجة. نعم. من ذلك الفتى؟ من أولئك الفتية؟ نعم. من ذلك الفتى؟ من ذلك الفتى؟ من أولئك الفتية؟ أحسنتي بارك الله فيك. من ذلك الفتى؟ من أولئك الفتية؟ من أولئك الفتية؟ من ذلك الفتى؟ من أولئك الفتية؟ ذلك ابن ماريت أولئك. الفتى ابن ماريت الفتية. من ذلك الفتى؟ من أولئك الفتية؟ من ذلك الفتى؟ من أولئك الفتية؟ طيب أردال. جرينا. نعم. من أين أولئك المدرسون؟ طيب إذا واتر ذن جلون من أين ذلك من أين أولئك المدرسون؟ طيب من أين ذلك المدرس؟ من أين ذلك المدرس؟ من أين أولئك المدرسون؟ من أين أولئك المدرسون؟ من أين ذلك برمارد أولئك. من أين أولئك المدرسون؟ وذلك أولئك مدرسون. من أين أولئك المدرسون؟ من أين أولئك المدرسون؟ نعم. الثالث من يجيب؟ طاهرة. نعم تفضلي. تلك الفتاة بنت الطبيب. أولئك الفتيات بنات الطبيب. نعم أحسنتي بارك الله فيك. وفي من قبلك. طيب تلك الفتاة بنت الطبيب. تلك الفتاة فارنا تلك. ذلك مؤنث ثاني تلك. إيه تلك نسوليغرام سورة اللور بين سوتيكاتي. تلك إيه فتاة مؤنث والف بن ثاني. تلك الفتاة. تلك الفتاة عند الفتاة. تلك الفتاة بنت الطبيب. بنت الطبيب. بنت الطبيب. تلك الفتاة بنت الطبيب. நிறைய பேர் இருக்காங்க தூரத்துல. பல வாலிப பெண்கள் இருக்கிறாங்க. இப்ப என்ன சொல்லுவோம்? أولئك الفتيات. أولئك الفتيات. أولئك الفتيات. فتاة جمع فتيات. أولئك الفتيات بنات الطبيب. உத்தரில்ல பல பேர் அவங்க எல்லாருமே தபீபிட பனாத். أولئك الفتيات بنات الطبيب. أولئك الفتيات بنات الطبيب. تلك الفتاة بنت الطبيب. أولئك الفتيات بنات الطبيب. أولئك الفتيات بنات الطبيب. نعم. الرابع من يجيب؟ نعم تفضلي. هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا. هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. نعم أحسنتي. பாருங்க இங்கல்தரா சரியா? இங்கல்தரா இங்கிலாந்துக்கு இங்கல்தரான்னு தான் நான் சொல்றேன். هذا الطالب. هذا قريب
பக்கத்துல இருக்காரு. هذا الطالب من إنجلترا من إنجلترا. طيب وذلك அவர் அங்க தூரத்துல இருக்கார் தானே. وذلك அவர் من فرنسا من فرنسا. هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا. طيب يبقى جمع بدي هؤلاء الطلاب. هذا الطالب நாங்க ப்ளூரல் ஆக்கும் பொழுது هؤلاء الطلاب من إنجلترا. هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அதிகமானவங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப وأولئك من فرنسا. وأولئك من فرنسا. هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. وأولئك من فرنسا. طيب نعم. நிறைய பேருக்கு குரான் இமாம் ஓதினால் அரபு தெரிஞ்சாலும் என்ன செய்தில்லை, விளங்குதில்லை. காரணம் என்ன? அரபுல 2 பேர் காய்க்கிறாங்க அரபிகள். இவங்க 7 வருஷம் 8 வருஷம் அரபு படிச்சிருக்கு. ஏன் இவங்களுக்கு விளங்குதில்லை. அரபிய கால் பண்ணி சொல்றாரு, இப்படி செய் அப்படின்னு. மாதா தகூல், என்ன சொல்றாய், திரும்ப கேட்குற 1000 முறை. ஏன் ரெடி சொன்னது விளங்குதில்லை. காரணம் என்ன? மொழிபெயர்த்து பழகி பழைய முறையில படிச்சு இஸ்திமாவுக்குரிய இந்த மகாரா ஆற்றலையும் பேசுறதுக்குரிய ஆற்றலையும் வளர்க்காம இருந்ததுனால வர பிரச்சனை. ரைட். அதனாலதான் நாங்க என்ன சொல்றோம், நீங்க மொழிபெயர்ப்பை அதிகமா பயன்படுத்தாதீங்க. ரைட். ஒரு சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியலையேண்டா ஆசிரியரை போட்டு டிக்ஷனரி ஆக்காதீங்க. ஆசிரியரை டிக்ஷனரி ஆக்கினா அவரு தான் வளர்ச்சி அடைவார், நீங்க வளர்ச்சி அடைய மாட்டீங்க. நீங்க அதுக்கு தேட பாருங்க. நீங்க டிக்ஷனரியில பாருங்க, ஆரம்பத்துல பார்த்தா விளங்காது. ரைட். அரபியத் பயனை தேய்க்கிற மோஜம் இருக்குது, அதுல பாருங்க சூறா இருக்கும். ரைட். சொல்லுது خير. مسلم. ரைட். அப்ப هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. وأولئك من فرنسا. طيب அடுத்தது யார் வாரீங்க? نعم. ذلك المهندس مسلم أولئك المهندسون مسلمون. உங்களோட புத்தகத்துல அப்படிதான் இருக்குதுண்ணே. அதாலிக்கல் முஸ்லிம் எப்படி திரும்ப சொல்லுங்க. அதாலிக்கல் முஹந்திசு முஸ்லிமுன் அவுலாஇக்கல் முஹந்திசூன முஸ்லிமூன. புத்தகத்துல அப்படி இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை, அதுவும் சரிதான். இங்க எப்படி இருக்கேன்டா, கேள்விக்கு முன்னால கேள்விக்குரிய அடையாளம், அதுக்கு பிறகு என்ன வந்திருக்கு? அமுஸ்லிமுன், முஸ்லிமா, அமுஸ்லிமுன். ذلك المهندس. அமுஸ்லிமுன் ذلك المهندس. அந்த முஹந்திஸ் இன்ஜினியர் முஸ்லிமா. ذلك அமுஸ்லிமுன் ذلك المهندس. இப்ப ஜம்மாக்கும் பொழுது நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? அமுஸ்லிமூன உலாயிக المهندسون. அமுஸ்லிமூன முஸ்லிம்களா, உலாயிக المهندسون. அமுஸ்லிமூன أولئك المهندسون. أولئك المهندسون. طيب السادس من يجيب؟ فاطمة بخاري. نعم. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. نعم. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. جمع சொல்லுங்க. هؤلاء نساء ممرضات وأولئك طبيبات. نعم. هؤلاء النساء ممرضات وأولئك وتلك وأولئك طبيبات. وأولئك
طبيبات. فهذه هؤلاء مارد. المرأة نساء مارد. ممرضة ممرضات مارد. تلك أولئك مارد. طبيبة طبيبات مارد. فهذه المرأة ممرضة. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. وتلك طبيبة. هؤلاء النساء ممرضات وأولئك طبيبات. وأولئك طبيبات. طيب அடுத்தது யார் வரீங்க ممرضة إن ممرضة ناس ممرضة ممرضة ممرضات نعم المرأة نساء المرأة فين تنهي النساء طيب طبيبة دكتور طبيبات طبيبة طبيبات نعم أرتل جنبا نعم من تفضل هذا الولد الطويل من هؤلاء أولاد طوال نعم أحسنت من هذا الولد الطويل من هذا الولد الطويل من هذا كماتر من سلم plural هؤلاء ولد أولاد من هؤلاء الأولاد الطوال طويل طوال من هؤلاء الأولاد الطوال من هؤلاء الأولاد الطوال من هؤلاء الأولاد الطوال طيب من هذا الولد الطويل من هؤلاء الأولاد الطوال طيب இந்த சொல்லுல யாருக்காவது அர்த்தம் தெரியா சொல்லிருக்கா மன் எல்லாருக்கும் தெரியுமா கிதாப்ல ஆரம்பத்துல இருந்து வருது ரைட் ஹாதா ஆரம்பத்துல இருந்து வர சொல் வலத் அங்கிருந்து வருது طويل طويل தெரிந்தானே எல்லாருக்கும் தெரியாண்டா கேட்கலாம் من هذا الولد الطويل من هؤلاء الأولاد الطوال طيب இப்படி தான் நீங்க படிக்கணும் ரைட் இப்படி படிக்காம திரும்ப முஃப்ரதுக்கும் அர்த்தம் சொல்லி ஜம்முக்கும் அர்த்தம் சொல்லுங்க ரைட் அப்ப ரைட் அதனால நீங்க பலவீனமாகுவீங்க சரி நாங்க நிறைய கேட்கணும் நாங்க ஒரு மொழியை நிறைய செவிமடுக்கணும் அப்பதான் எங்களால பேசி திரும்ப 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 செவிமடுக்கும் பொழுதுதான் என்ன செய்யும் எங்களுக்கு பேச்சு வரும் ரைட் ஊமைகள் ஊமையா இருக்கிறாங்க தானே காரணம் என்ன அவங்களுக்கு குரல்ல ஏதாவது பிரச்சனையா தொண்டையில பேச இல்லாம எங்க பிரச்சனை காதுல காதுல தான் பிரச்சனை நீங்க எந்த அளவு கேட்கறீங்களோ அந்த அளவு பேசலாம் எந்த அளவு கேட்கறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பேசலாம் طيب இப்ப நாங்க திரும்ப 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 கேட்க எப்படி ஒரு குழந்தை தாய்மொழியை பேசியது எடுத்து சொல்லி கொடுத்து அப்படியா பேச வச்சோம் இல்ல கேட்டு கேட்டுதான் பேசு ரைட் நீங்க எந்த அளவு கேட்கறீங்களோ ஒரு சொல்ல எத்தனை முறை கேட்கறீங்க 100 200 1000 அந்த அளவுக்கு அந்த சொல்ல உங்களுக்கு அந்த வாக்கியம் மொழி அமைப்பு எல்லாம் திரும்ப வர்றதுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த வாக்கியங்களை நினைச்சணும் காதால கேட்கணும் ஒரு மொழியில் அடிப்படை வந்து பேச்சுதான் எழுதுறதோ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எழுத தெரியுமா வாசிக்க தெரியுமா தெரியாது அதனால மொழி தெரியாது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அரபு பேசியவர்களே மிக சுத்தமான அரபு பேசியவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாசிக்க தெரியுமா தெரியாது எழுத தெரியுமா தெரியாது மொழி என்றாலே அடிப்படையில பேசுறதும் கேட்கறதும் தான் பேசுற மொழி என்ற அடிப்படையில பேசுறது அதுதான் அடிப்படையான பேச்சு குர்ஆன் சஹாபாக்கள் எப்படி பாடமாக்கினாங்க எழுதி அப்படியே மனப்பாடம் செஞ்சாங்க இல்ல கேட்டு மட்டும்தான் அந்த ஸ்கில்ஸுக்கு நான் 2ஆம் மொழி படிக்கிற நேரம் 4 ஸ்கில்ஸுக்கும் ஒரே அளவான முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் என்ன நாங்க இப்ப வெறியாக்கல்ன்றதுனால 4 ஸ்கில்ஸுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஒரே அளவான ஆனா முக்கியம் எதெண்டா அடிப்படை என்ற ஒரு மொழியில செவிமடுக்கிறதும் பேசுறோம் இன்றைக்கு நிறைய மொழி இருக்குது இன்றைக்கு வரையில இருக்குது ஆனா அந்த மொழியில யாருமே என்ன செய்யறது இல்லை எழுதுறல் அந்த மொழிக்கு எழுத்து இல்லைன்னா வாசிக்கல யாரும் வாசிக்கிறோம் இல்லை பேச்சுல மட்டும்தான் அந்த மொழி இருக்கும் இந்தியாலே நிறைய மொழி இருக்கு தானே முதல்ல உருவானது என்னண்டா எழுத்து இல்லை எழுத்து பிறகு வந்தது வாசி பிறகு வந்தது முதல்ல வந்தது பேசுறது
right. طيب من هذا الولد؟ طيب அடுத்து யார் வரீங்க சொல்லுங்க. خديجة. نعم تفضلي خديجة. تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. أولئك الفتيات الصغار إخوة حامد. نعم بارك الله فيك. تلك الفتاة الصغيرة، تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. أخت جمع أخوات، أخت جمع أخوات. طيب تلك الفتاة الصغيرة، எப்படி أنا فتاة صغيرة. تلك الفتاة الصغيرة، தூரத்துல ஒரு சின்ன ஒரு சிறுமி இருக்கிறார். அது பார்த்து என்ன சொல்லணும், இந்த சின்ன வாலிப பெண். تلك الفتاة الصغيرة، تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. حامد الأخت، أخت حامد. تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. أولئك நிறைய சிறுமிகள் சின்ன பெண்கள் வாலிப பெண்கள் இருக்கிறான். أولئك الفتيات، فتاة فتيات. أولئك الفتيات الصغار، الصغيرة الصغار. أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. أخوات حامد. حامد ஒரு ஆளுட பேர் தானே. حامد، حامد என்ற பேர் ஒருத்தர். حامد أخوات. أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. இப்போ உங்களுக்கு அஹவாத்து ஹாமித்னு விளங்குது என்றாலுமே சில பேர் என்ன யோசிக்காங்கண்டா, ரைட், அஹவாத்து ஹாமிதின், உக்து ஹாமிதின் ஹாமிதுடைய சகோதரி, அஹவாத்து ஹாமிதின் ஹாமிதுடைய சகோதரிகள் என்ன மொழிபெயர்க்காம என்ன செய்யாது, நிம்மதி வராது. ரைட், அதுக்கு அப்படி இப்படி அப்படிதான் படிச்சிருக்கோம். அதனால சரியா, அதை மாத்துங்க. طيب أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. أولئك الفتيات الصغار أخوات حامد. نعم تفضلي. تلك المرأة أم طالبة. نعم تلك المرأة، تلك المرأة أنا تورة ليرجع بين. تلك المرأة أم الطالبة، عند معنى ويدا أمة تانية. طيب تلك المرأة أم الطالبة، رايت، بجمع كنا أولئك أولئك مرأة جمعنا مرأة جمعنا إلا نساء. مرأة جمع نساء. أولئك النساء உம்மண்டா ஒரு தாய், உம்மண்டா ஒரு தாய் தானே, பல தாய்மார்கள் இருக்காங்க, இப்ப நிறைய தாய்மார்கள் இருக்காங்க. உம்மஹாத்து، உம்மஹாத்து தாலிபாத்தி. طيب تلك المرأة، تلك المرأة أم الطالبة. تلك المرأة أم الطالبة. أرتر. طيب أولئك النساء، أولئك النساء أمهات الطالبات. تلك النساء أمهات الطالبات. أمهات الطالبات. right. கடைசி யார் வரீங்க? பல மாணவிகளுடைய தாய்மார்கள். உலாயிக்க தானே சொன்னீங்க, மறுபடியும் தில்க சொல்றீங்க. எப்படி? தில்கக்கு உலாயிக்க தானே சார். تلك أولئك. تلك النساء، تلك المرأة، عفوا نعم تلك النساء شنو؟ ஆமா சார். right sorry. أولئك النساء، تلك جمعنا أولئك. أولئك النساء أمهات الطالبات. أولئك النساء أمهات الطالبات. أولئك النساء أمهات الطالبات. نعم أحسنتي. أردت شاهدة. نعم تفضلي. ذلك الرجل تاجر كبير من المملكة العربية السعودية. أولئك الرجال تجار كبار من المملكة العربية السعودية. أحسنتي. ذلك الرجل،
தூரத்துல ஒரு ஆள் இருக்காரு, நாங்க என்ன சொல்றோம்? ذلك الرجل அந்த மனுஷன், அந்த மனிதன். ذلك الرجل تاجر ஒரு தாஜர், ஒரு தாஜர் வியாபாரி. كبير ذلك الرجل تاجر كبير. எங்கிருந்து வந்தவர்? من المملكة العربية السعودية. من المملكة العربية السعودية. عربو مملكة ثانية سعودية عربية كيندم. طيب سعودي وندور. ذلك الرجل تاجر كبير من المملكة العربية السعودية. தாஜிருக்கு என்ன மீனிங்? வியாபாரி. تاجر வியாபாரி. ذلك الرجل تاجر كبير من المملكة العربية السعودية. من المملكة العربية السعودية. طيب أولئك الرجال. أولئك الرجال فالنري بيركام. أولئك الرجال تجار. تاجر تجار كبار. أولئك الرجال تجار كبار. كبير لجمع كبار، تاجر لجمع تجار. أولئك الرجال அந்த மனிதர்கள் تجار كبار பெரிய வியாபாரிகள். تجار كبار எங்க சேர்ந்தவர்கள்? من المملكة العربية السعودية. சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்த பெரிய வியாபாரிகள். أولئك الرجال تجار كبار من المملكة العربية السعودية. ரைட், இப்போ நாங்க நிறுத்துவோம். இன்ஷால்லா அடுத்த பாடத்துல சந்திப்போம். கொஞ்சம் டைம் கூட போயிட்டு அடுத்த பாடத்துல என்ன இதுல என்ன கேட்க போறீங்க? மம்லக்கத்தில் அரபியத்தில் சவுதினா சவுதி அரேபியா அது தெரியுது. மம்லக்கத்துன்னா என்ன உஸ்தாத்? மம்லக்கண்ட கிங்டம், அரசாட்சி. ஆமாம் அரசாட்சி. அது தலைமையகம் தான். எப்படி? கிங்டம்னா தலைமையகம் தான். கிங்டம்னா தலைமையகமா? கிங்டம் என்றா அரசாட்சி நடக்கிற இடம் வந்து கிங்டம். அரசன் இருந்தால் ஒரு நாட்டில் அதுக்கு நான் கிங்டம் சொல்றோம். யூகே வந்து என்ன சொல்றோம்? கிங்டம் தானே, ராணி ஆட்சி, ராட்சியமா? அஹ்சன்தி, தமிழ்ல ராட்சியம் தானே. கிங்டம் ஆஃப் சவுதி. ஓ ரபனாங்க இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த பாடத்துல சந்திப்போம். சுப்ஹானல்லாஹ்.